إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز شعران خصوصا إلى سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن الهادي سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني سيد الشيخ الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله البعض سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيدنا الحبيب زين أحمد بن زيد الحداد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العلة سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخي سيدنا الحبيب أبي بكر الأوفى سلام سيد الشيخ محمد أمين القدس سيد الشيخ محمد ياسين يسال إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زيد بن عبد الغني إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin. Mana sambungannya? Mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man satara akhahul muslima fid dunya lam yabdahhu satarahullah yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menutup akan kejahatan atau keaiban saudaranya yang muslim di dalam dunia, maka tiada menyatakan ia akan kejahatan itu kepada orang banyak, niscaya menutup akan dia, yakni akan kejahatannya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Meriwayatkan akan hadis ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa di antara adab seorang sahabat, kawan dan sanak angkat, apalagi saudara sendiri, hendaklah menutupi keaiban mereka, karena manusia tidak sunyi daripada keaiban, kelemahan dan kekurangan. Hanya para rasul, secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain maksum daripada dosa. Lalu walaupun dosa itu atau keburukan dan keaibannya itu nyata kita lihat, tetap jangan dikoyak. Malah hendaklah keaiban, keburukan, kejahatan yang kita lihat itu kita tutupi. Jangan dikoyak ke orang lain, jangan disambat ke orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man satara akhahul muslima fid dunya walam yabdahhu satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi keaiban, kesalahan, keburukan, kejilikan, kejahatan saudaranya yang Islam, baik saudaranya sendiri, saudara angkatnya, saudara seagama, kawan, sahabat, ditutupinya, kada dinyatakannya, kada dinampakkannya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi keaiban dirinya di hari kiamat. Ganjaran atau balasan dari Allah yang ia dapatkan adalah di hari kiamat, kaina keaibannya kada dibuka Allah. Padahal di hari kiamat itu siapapun tidak bisa menutupi keaiban dirinya. Selama di dunia orang mungkin kau aja menutupi keburukan, keaiban, kada danang tahunya jar orang lain. Tapi begitu di akhirat dina terbuka. Terbukanya bukan untuk satu orang, dua, tiga orang, tetapi baina ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk.
Siapa yang membuka aib ini? Allah. Tapi melewat tangannya, batisnya, muntungnya, seluruh anggotanya. Yauma tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun yaksibun, enggak? Bima kanu yaksibun. Hari itu menjadi saksi kaki mereka. Ini batis ini berucap, menjadi saksi apa yang ia kerjakan. Muntung kita bepandir, kada kawa lagi berdusta, napa nang kita gawi. Tangan kita bepandir. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tangan dia nang bepandir. Nang orang kada nang tahunya pada tangan ini berbuat maksiat. Jangankan orang lain, nang dihiga sendirinya pun, kawan dekatnya pun, keluarganya pun kada tahu. Tapi di hari kiamat tangan di bepandir. Sopan kada? Sopan. Terbukaan seluruh aib kita tuh terbukaan di hari kiamat. Kawa ditutupi, kada kawa lagi karena tangan nang bepandir, batis nang bepandir. Nah, tapi ketika seseorang di dunia gawiannya suka menutupi keaiban, keburukan, kejelekan, kejahatan orang lain, maka oleh Allah di akhirat dia pun aib, keburukannya, kesalahannya, kejahatannya ditutupi Allah. Kada malu. Mun di dunia ini dibuka, kita buka aib orang lah, paling berdua bertiga tahu. Umpamanya kalau di akhirat soal manan tahu, mulai makhluk nang mana aja tahu. Sopan ke dari sopan. Ya ujar orang bahari, banai sebelum dimalukan di hadapan seluruh makhluk, sebelum dimalukan, dibikin malu di hadapan seluruh makhluk, maka malulah berbuat maksiat kepada Allah. Malulah membuka keaiban orang lain di hadapan manusia. Apabila kita malu berbuat maksiat kepada Allah, apabila kita malu sehingga menutupi keaiban manusia, keaiban orang lain, maka insya Allah kita di akhirat tidak akan malu, tidak akan dibikin malu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, dan lagi seyogianya ia diam daripada menolakkan akan perkataan sahabat ini, dan diam daripada memperbantai akan dia, dan daripada menyalahi akan dia. Maksudnya, hendaklah engkau diam, jangan berbantah-bantahan lawan kawan. Bahasa kita, apapun yang dibicarakan kawan, apapun yang dipandirakan kawan, jangan dihuali, jangan dibantah, jangan ditentang. Kai namun dibantah, ditentang, dihuali, ya mbak kekerasan tuh. Ya kan dari bakarasan kan. Nah, bakarasan akhirnya nambah bahuwalan. Setelah bahuwalan, bermusuhan, baguslah. Kenapa? Makanya munnya hendak bagus bakawan, muntung kawan jangan dihual. Siapapun amunnya bakawan, muntung kawan dihual, pasti sarik. Lawan apa mahwal aja, kadang yang lawan ubing mahwal. Aneh.
jangan diwali muntung kawan benapa diam aja dengari jawaban dirinya nampak kayaknya tuh bila anda pina bagus bojurakan bila anu kena salah jangan diwali dulu mana ada kita salah langsung kali salah ikam jangan dakannya aja dulu jangan diwal-wal nah kena ada masanya berduaan hanya padahi sudah berduaan dan lagi seyogianya diam daripada memeriksa dan daripada menanyai akan kelakuan sahabat itu karena barangkali ada kelakuannya atau pekerjaannya itu yang tiada disukai ia menzahirkan kepada seseorang maka jika diperiksa atau ditanyai akan kelakuannya itu atau pekerjaannya yang tiada disuka dizahirkannya kepada seseorang itu maka barangkali mengkhabarkan ia dengan berdusta yang lain daripada dikehendakinya. Sangat baik atau sebaiknya bila bakawan tuh jangan selalu menanya gawian kawan, jangan selalu menanya secara rinci gawian kawan, jangan. Contoh kamri takoni kawan ditakoni oleh pik ujar pik kawan ikam hari ini kemana-mana deh tolak kedosa, jangan gitu kayak nang polisi ini tuh kan kalimatnya rinci itu ikam pik hari ini kemana-kemana banyak kalau dosa tuh. Yang kedua, jangan selalu menanya pekerjaan kawan. Apa, kamu ini gawian apa diulah? Jangan. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Satu, bisa aja Fahri mun ditanguni kemana-kemana, siapa tahu Fahri tulak ke tempat nang inya itu bila inya menyambet, nya kada kon nyambet di supan. Ya kada supan. Bila ditakuni gawian kaina ada di antara gawian Fahri nang kada disukai, mun dikisahkan malu. Nah, pertanyaan ke ini maulah seseorang berdusta, ngolah kawan berdusta. Ikam rianya tay berdusta ada akun bang, aku pikir hari ini kamu tadi tulak kesini nah, padahal salah itu tuh maksiat, akun lah ikam bagi sehari. Nah kalau berarti ikam berdusta. Gawian bang, akun lah berkisah nang ada bagus. Nah kalau berarti ikam bajangan berdusta. Makanya dalam satu kaidah janganlah bertanya kepada seseorang. Nang sangat penting adalah berumah tangga. Jangan menanyakan bini sesuatu pekerjaan ataupun keadaan nang memancing dia berdusta. Sama juga seorang istri jangan selalu menanya kepada suami. Jangan selalu bertanya kepada laki napa gawiannya, keadaannya ini ditanya dengan rinci, jangan. Kenapa? Karena pertanyaan itu akan memicu berdusta. Ya kada rajin nang bini dua laki bini itu pada bakal lahi nya berdusta ainya teh nang laki. Banyak munjun gah semalam, munjun kemana-mana memair atau aam apa orang bonjunan namanya buat bang anakannya itu nama karena rampaannya kan ada apa piluang nih piluntang kemana-mana mau ulur nak betakon rinci nyata inya ada akun madahi kenapa inya ada mau ulur di higa warung
Ya kalau anda mau ulur di gawarong hakun lainnya bapadah. Dah kan kalau berdusta kada. Jangan berdusta. Yang berdusta. Kenapa lagi? Gawian gak apakah? Jangan sampai bertanya kepada istri, si istri jangan sampai bertanya kepada suami, nang pertanyaannya itu akan memicu dusta. Bila inya berdusta, satu, gara-gara kita, ya kah? Gara-gara betakun kita betakun inya berdusta, berarti kita orang gara-gara Allah. Suatu saat dustanya itu terbuka bermasalah ada, bermasalah. Inilah nang rancak banai terjadi dalam sebuah rumah tangga, dan inilah salah satunya nang memicu pertengkaran rumah tangga. Laki mau nyuki duit, lawan bini karena bini betagih yang nyanyar kawin yang nyanyar kawin cebun sudah 10 tahun lebih ya kalau yang nak ke pasar pahamai kalau pahamai mau ngeluarkan duit 3 lembar habang dia berangkat Muhammad Dai ke pasar nambini dah aturannya kan kedosa betakun-takun lagi, tahu aja udah gawian bini, bila betul tukar pasti nukar iwak, nukar sayur, nukar sebagainya. Sekali datang di pasar nang laki betakun, napa-napa tadi tukar ke pasar banyak aja sangunin, nah ya toh kemana-mana aja tadi jar singgah, nah ya toh iya toh. Nah sementara ada tukarannya bener nang inya tuh mungkin bersembunyian tapi kada salahnya bisa aja inya singgah ke tempat ini dan itu maulah inya berkisah maulah bini itu kisah dan mau kalau berdusta kada dusta malah berdusta udah sehari 2 hari berjalan hari ketiga saya jar laki saya semalam bini kam singgah sih nah ya menjadi dusta bini ku mau kujar ya kada berdusta kada bolik je bakalah itu siapa nang salah apa nang salah siapa lakinya karena betakun tak lalu lilip kada usah sudah tahu aja bini ini gawiannya nukar sayur, nukar iwak, nukar wade, nang lain-lainnya kebutuhan rumah tangga sudah datang ya alhamdulillah sudah jangan ditanyakan lagi duit tadi 300.000 agen apa sudah kau aja melihat ini tukarannya bahwa lah kada tapi bilanya betakun nah bini-bini juga mun lawan laki itu jangan satakun-takun. Mana duit jar hari ini belanja jar. Nah iya toh. iya toh. Soalnya bila inya bepadah nukar umpan meneh bakal lahir ini. Padah nukar umpan nih monjon ini. Ya ada. Berdusta ini iya aja pas ketahuan mulai 2 hari kemudian nukar umpan berdusta manajer kalah ya siapa nang salah yo laki kah bini kah laki kok kada jujur ya kada mesti kan gitu nyambet nih laki kok kada jujur iya kadang nang maulah kada jujur itu siapa? Bin. ya, nang maulah kada jujur itu siapa? Bin. Makanya jangan sampai seorang suami membikin istrinya tidak jujur.
Jangan sampai seorang istri membikin istrinya tidak jujur. Seorang istri jangan sampai membikin suaminya tidak jujur. Dengan cara apa? Dengan cara pertanyaan-pertanyaan. Mun polisi itu ayo benar. Polisi nangkap malingnya pasti ini itu munnya lawan laki kayak itu, ya Allah. Nah bila bakawan kayak itu tuh, ini secara khusus bini itu kan kawan juga tuh, gitu. Laki kawan juga gitu tuh caranya. Jangan sampai maulah pertanyaan-pertanyaan itu maulah laki berdusta. Nah kayak itu juga pulang kuitan lawan anak. Ini kemana tadi nak? Ini tampar sama ngejar. Nomo berdusta karinya. Pasti berdusta ya kamu nih. Pasti berdusta. Siapa yang salah? Kini isuk berdusta pula. Isuk berdosa. Kenapa? Karena pertanyaan itu bila inya dijawabnya dengan jujur pasti menimbulkan ketidaksukaan. Dan itunya kedahakon pacang dijinjing telinga. Berdosa kadanya. Berdosa. Kada usah ditanyakan, ada caranya nang lain. Dan ini nang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Anak kuitan mendidik lawan anak jadinya kayak ini, jadilah anak pendusta. Jadilah anak pendusta. Kenapa? Karena itu tadi. Nah, jadi hati-hatilah pertanyaan-pertanyaannya, hati-hati. Jangan asal takun dulu. Mun orang bahari itu bener bahasanya malilit dulu, kan betakun nggak ada santai dulu. Ujung-ujungnya tahun aja melilit dene bahaya jalan. Aturan gitu kada terasa ini seorang nah membuka benar. Contoh, blok duit memberi bini 300.000 pada apa ini? Dah santai-santai bisa. Aku menyai semalam kamu ke pasar nukar ini. Menyinggung ya bener. Malu menyusur bener, mau ular deh. Engkar mancing dulu. Ini. Magam kerasaan deh gam tukaranku sedikit banyak. Dikit tanya hari kamu sa 200.000 apa? Ya namang isah itu pancing kan apa itu pancing iya namang isah duit semalam to isahnya nang belanja semalam nah ya to semalam lo nang 300.000 tuh belanjakan ini tapi kita kan bertakon kalau jujur kadenya jujurnya jadi hati-hati ingat ini nang banyak memicu sebuah pertengkaran di rumah tangga. Ini nang banyak memicu anak menjadi tidak jujur terhadap orang tuanya. Habis. Dan lagi seyogyanya diam daripada rahasia yang dikabarkan akan dia oleh sahabat, yakni jangan dikabarkan akan rahasia sahabat itu akan orang lain. Ini sangat penting benar kita pahami lebih jauh. Bila bakawan dulu kalimatnya, kawan berkisah rahasia, jangan dibuka-buka rahasia itu kepada orang lain. Simpel gak? Simpel. Jangan sekali-sekali
membuka rahasia kawan. Kenapa? Karena ketika kita membuka rahasia kawan, itu ngarannya khianat. Itu khianat. Apabila orang khianat, Nabi bersabda, la imana liman la amanatalahu. Tidak beriman orang yang tidak bisa dipercaya. Khianat. Nah, sekarang kita urai. Setiap orang benar punya rahasia pribadi. Rahasia ini banyak. Ada rahasia keaiban diri. Ada rahasia keutamaan diri. Ada rahasia keilmuan. Ada rahasia kehidupan. Bahkan ada yang disebut dengan rahasia negara. Rahasia negara. Bila kalimatnya rahasia, jangan dibuka. Bila dibuka, rumit mana? Dulu, karena kita orang. Sekarang kita dulu, karena kita punya rahasia. Jangan sekali-kali mudah membuka rahasia kita kepada orang lain. Walaupun kepada orang dekat. Kenapa? Karena kawan sekalipun, kalau kita beri rahasia, kita belum tentu benar bakawan salawasan. Kam Hairul Hai bakawan lawan Ahmad. Saking dekatnya lawan Ahmad, lalu membuka rahasia diri. Rahasia diri dulu. Mestikah ikam Hairullah bakawan terus lawan Ahmad? Belum tentu. Suatu saat bubar benih bahuwalan, maka rahasia Khairullah sudah di tangan Ahmad. Kacau kada? Kacau. Garis besarnya dulu. Ini lawan kita dulu lah. Jangan membuka rahasiamu kepada siapapun. Simpanlah rahasiamu kepada temanmu bagaikan engkau menyimpan rahasia kepada musuh. Simpanlah rahasiamu kepada kawanmu sebagaimana engkau menyimpan rahasiamu kepada musuh. Rahasia apa nang harus jangan kita buka? Banyak. Mau rahasia rumah tangga kita, mau rahasia keaiban diri kita, mau rahasia bisnis kita, mau rahasia ilmu kita, mau rahasia kelemahan diri kita, jangan dibuka-buka. Sekalipun kepada kawan, kecuali kepada orang yang sudah teruji amanahnya. Kalau belum teruji amanahnya, jangan coba-coba buka rahasia. La imana liman la amanatalahu. Tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu belum bisa dipercaya. Hati-hati
Berdagang, bisnis, ada punya rahasia. Bisnis jangan dibuka. Ada punya rahasia ilmu, benar, jangan dibuka. Jangan dibuka. Kecuali kepada orang yang ahlinya. Oh, kenapa demikian? Coba kita lihat Allah. Kita lihat Allah dulu. Inna lillahi asroran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak punya rahasia. Tuhan tuh banyak berisi rahasia. Allah ta'ala lawan kita kan berrahasiaan bener. Banyak. Dalam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, kalau kada salah 5 macam yang Allah rahasiakan kepada manusia. Ini rahasia Allah secara umum. Allah rahasiakan 5 macam ini kepada siapa? Kepada manusia. Kada danang tahunya kecuali Allah. Tapi rahasia ini bisa dibuka Allah kepada orang yang dipercaya Allah. 1. Allah rahasiakan walinya di antara makhluk. Kita tahu ban? Si wali. Jangan mudah kita mengatakan wali itu ya. Di tahu? Di mana tahu? Wali itu rahasia Allah. Nah, kecuali Allah buka rahasia itu kepada orang yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para walinya juga. Lalu timbullah kalimat la ya'riful wali illallah. Asalnya la ya'riful wali illal wali. Asalnya la ya'riful waliya illallahu. Kada nang tahunya dengan wali itu kecuali Allah. Kenapa? Itu rahasia Allah. Lalu dibuka Allah rahasia ini kepada wali. Nah, sehingga turun kalimatnya la ya'riful wali illal wali. Kada bisa mengenal wali itu kecuali orang wali juga. Kama la ya'riful jauhar illal jauhar. Sebagaimana kada bisa mengenali bebatuan, nih virus kah, yakut kah, jamrud kah, apakah, kada tahu benar kecuali orang ahli batu. Nah, sama pada wali tahu benar. Tahu dulu. Ini masih mastur ngarannya. Pahamlah, masih wali mastur ngarannya. Arti mastur itu kada diketahui oleh orang banyak, hanya kalangan wali aja nang tahu. Lalu dibuka oleh si wali ini, si itu wali itu ini. Akhirnya terkenal. Lalu kada rahasia lagi. Lalu disebutlah waliyun masyhurun. Wali masyhur, asalnya mastur, lalu jadi masyhur. Nang banyak mastur. Nang banyak mastur karena wali itu adalah rahasia Allah. Apalagi rahasia Allah, Lailatul Qadar. Rahasia Allah. Adalah nang tahunnya Lailatul Qadar dada benar. Dada. Adapun nang rumus bila Ramadan hidup awal, Senin hidup sekian, itu rumusan, bukan sebuah kepastian. Bukan sebuah kepastian. Kepastian kada rahasia lagi ngarannya. Itu berdasarkan pengalaman Imam Ghazali, pengalaman Imam Abul Hasan Asyazili. Lalu sidin maulah rumus bila Ramadan awalnya Senin, Lailatul Qadar
25. Umpama itu rumusnya pun berbeda. Imam Ghazali lawan Imam Abdul Hasan Asyadzili berbeda. Kada usah itu benai, sahabat aja berbeda. Ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, aku berkeyakinan Lailatul Qadar itu malam 25. Ujar Abdullah bin Abbas, aku berkeyakinan Lailatul Qadar itu malam 27. Kapan pun malam 27 tuh bang. Kenapa alasannya? Ini pastilah kanda itu keyakinan Sayyidatuna Aisyah. Ini keyakinan Abdullah bin Abbas. Gitu. Nang ianya Allah rahasiakan. Nah sehingga kita jangan bermusim-musim malam ini adalah Lailatul Qadar. Oh my bang, bilang-bilang tahu ini rahasia Allah. Ini rahasia Allah. Apa jarang cirinya nih? Kada mesti juga benar. Paham nggak bang? Saking hilapiyahnya nih. Kadada kepastian yang tahu pasti Lailatul Qadar. Imam Syekh Abduluddin dan sanaknya Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizanul Kubra. Napa? Ujar Imam Abduluddin, aku bertamu Lailatul Qadar Rabiul Awal. Artinya apa? Ujar Sidin mau aja Lailatul Qadar itu kada di Ramadan. Kenapa? Adalah kepastian malam bahwa Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Adalah Allah memastikan kami turunkan Lailatul Qadar itu bulan Ramadan kada. Adalah Allah memastikan Lailatul Qadar itu malam 27 kada dijual. Kenapa? Rahasia Allah. Bulannya rahasia, harinya rahasia, jamnya rahasia Allah. Tuhan punya rahasia dina. Masa kita kada punya rahasia? Tuhan punya rahasia, hati-hati kamu. Namun rahasia ini bisa dibuka Allah. Lawan siapa? Lawan orang nang amanah, orang nang dipercayai oleh Allah. Buka Tuhan, ada nang tahu. Lalu ini menguyak, enggak ada amanah ngarannya. Tuh kada amanah ngarannya. Siapapun kada diberitahunya bahwa malam ini Lailatul Qadar, nang kaya apa aja kada diberitahunya. Kenapa? Kalau inya memberitahu, berarti dia membuka rahasia Allah. Ini khianat benar. Itu khianat. Kalau khianat dengan rahasia, hati-hati. Berbahaya. Apa bahayanya? Coba kita lihat. Kita sampai ke Rasulullah, kita boleh pulang ke diri kita. Napa lagi rahasia Allah? Den, apa? Banyak. Hari Jumat waktu ada rahasia. Nah, hari Jumat tuh ada waktu rahasia. Nang di waktu itu bila seseorang berdoa mau perkara dunia, mau perkara akhirat, Allah beri illa a'tahu iyyahu. Adalah nang tahunya waktu nang mustajab di hari Jumat tuh kadada rahasia Allah. Ada lagi di nang hari-hari kita ini melihat rahasia Allah bagi kita.
Orang melihat rahasia Allah sampai sekarang rahasia itu kada terbuka. Kenapa? Ujar Abu Bakar Siddiq, Inna lillahi asraran wa asrarullah fil Qur'an fi awailis suwar. Itu termasuk nang 5 tadi. Tuhan punya rahasia, lagi rahasia nang dirahasiakan Allah Ta'ala itu adalah di awal surah. Barangnya kelihatan, rahasianya kada terbuka. Kita baca Quran Alif Lam Mim. Ada dari di awal surah ada. Awal surah. Ada kena bertemuan alara bah. Kenapa alara membaca? Kada kawain, kada belajar ya kalau ke sini nah bujurakan dulu Alif Lam Ra ya kalau ada kena ada lagi apa alama orang Alif Lam Mim Ra ada Alif Lam Mim Ra ada Alif Lam Mim Ra ada hama. Di Quran ada hama aja. Wah ya apa? Nyata bacaannya Hamim wal kitabil mubin. Ada Hamim Ain Sin Qaf. Ada? Ada lagi Kaf Ha Ya Ain Sad. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kenapa nih toh? Mun dalam kitab dene tafsir tadi biasanya itu disebut hurufun muqta'atun. Itu huruf berputung-putung Allah tafsirnya pasti ke itu Allahu a'lamu bimuradihi zalik. Allah nang lebih tahu apa maksudnya alif lam mim. Allah nang lebih tahu apa maksudnya alif lam ra. Allah yang lebih tahu apa yang maksudnya Hamim. Allah yang lebih tahu. Berarti apa? Seluruh ahli tafsir nang mananya aja kada tahu tafsirnya Yasin. Tahu tafsirnya Yasin? Kada tahu. Berarti nampak rahasia Allah. Itu rahasia Allah dalam Quran. Nah, apa rahasianya? Kada tahu. Kecuali orang yang dekat dengan Allah dibukakan Allah lalu nya tahu rahasia alif lam mim. Apa rahasianya alif lam mim? Apa rahasianya Yasin? Dah rahasia mana? Berikut. Kalau orang sudah diberi rahasia, umpama kita diberi rahasia, benar, rahasia ilmu, rahasia apa, pegang rahasia itu. Jangan sampai khianat. Karena apabila kita membuka rahasia tersebut, berarti kita khianat. Bila khianat ada akibatnya. Bukan hanya kada beriman, ada akibatnya. Allah benar memberi rahasia lawan kita. Rahasia apa? Rahasia kehidupan atau rahasia Ismul A'zam, rahasia juga. Lalu dibuka rahasia itu, berarti kita nih khianat, benar, paham lah khianat. Bila khianat itu ada akibatnya, Contoh, nanggung akibat khianat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka rahasia lawan Hafsah. Tahu rahasia apa? Kita tahu.
Hafsah siapa? Bini Rasulullah, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Buka rahasia, dipesani oleh Nabi. Tapi sekilas nih pahamannya benar rahasia rumah tangga nih. Dipesani oleh Nabi, ujar Rasulullah, Hafsah, rahasia ini jangan dibuka lawan madu mau nang lain lah. Kan bemadu nih. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Rahamlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Rumah madu Nabi itu mana? Bini-bini Nabi itu bersisir jegam. Jakanya bahasa orang ini anggaplah gambarannya kayak bebidak-bidak. Tuh di sekeliling ma'adaikam bertemuan kitab ngarannya Buyutu Azwaji Rasulillah, rumah-rumah istri Rasulullah. Nah Aisyah tuh terasing benar, nang lain tuh mau dibetatai. Hantok. Jadi bergabung siang kau aja bergabung. Kadang nang bermadu tuh di sini si Ikong mana di kandangan si Ikong kejauhan, kada kau bergabung. Ini barak aja, lalu tergabung gamadu nih tergabung, bakukuyaan biasa. Biasa. Di mana ada kumpulan manusia, di situ ada gibah. Itu kalau Imam Ghazali itu, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kumpulan. Kenapa benar Hafsah ini membuka rahasia tadi lawan madu nang lain? Iya pak. Terbongkar, kada rahasia lagi, sarik ke Rasulullah. Siapa nang membuka? Ini kada lain lagi nang tahu cuma si Ikong aja, Hafsah aja nang tahu. Sekalinya ini tahu, bah kada lain lagi, bucur ini nih. Rahasia bucur. Ya Allah. Sarik benar Rasulullah, sarik sidin. Sariknya kada nang macah piring bang. Apalagi mukul kada ngali-ngali. Karena Nabi madahkan la imana liman la amanatalahu. Kada ada iman yang sempurna bagi orang nang kada ada bisi kepercayaan. Dah buat apa seorang istri kada kawa dipercaya oleh suaminya lagi? Apa risikonya? Dicerai oleh Rasulullah. Akibat Hafsah membuka rahasia, dicerai oleh Rasulullah. Kadinya nyaman bener, kadinya nyaman berpisah lawan orang yang dicintai. Bahasa dalam di Quran bener ada. Kalau kada salah itu kalimatnya ayat Quran ini, engkau akan aku hukum dengan sesuatu yang sangat pedih. Kenapa dalam dunia ini hukuman yang sangat pedih dicatok kada jawabannya. Di penjara tuh kada pedih. Oh ternyata ujar para ulama hukuman nang paling berat dan paling pedih itu adalah firaqul ahibbah, atau bahasa kita firaqul mahbub, berpisah dengan sang kekasih. Kadinya nyaman kam. Ya kalau sakitnya di sini lah. Yalah Wan. Pahamlah. Nyaman. Kadang di sini kan ada pedihnya tuh, nih di sini lah. Paham Wan?
aman lah. Hafsah tuh bahasa disayangi Nabi, dicintai Nabi, kemudian beliau pun mencintai Rasulullah, dicerai oleh Rasulullah. Nampak benar isak-isak tangis. Nyaman, dua kadede nyaman. Cakanya bahasa bini-bini, udah aku lebih bagus dibunuh dengan pedangmu aja daripada dengan cintamu. Iyo. Nangis benar. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu an menyariki pulang, nyata aja disariki oleh kada kegampangan orang mendapatkan menantu Rasulullah, kada kegampangan orang betapa besar nikmatnya mendapatkan suami Rasulullah. Ayo. Ingat dulu kita belajar Riyadhus Shalihin nang kaya Pak Umar menawarkan lawan Abu Bakar, nang kaya Pak Umar menawarkan Hafsah lawan Ali, seberataan kada nang kepinginnya. Kenapa? Karena ada ketahuan kelakuan Hafsah. Cuma Rasulullah nama angkat derajat, menyenangkan Umar, menyenangkan ini. Sarik benai Umar bin Khattab lawan Hafsah, terdupul mana sudah sakit hati, pedih, mana disariki kuitan pulang, ya Allah. Dah kawai, nasi jadi bubur. Minta maaf pada kau lagi. Kada nang gaji. Rasulullah ada cara kita ni. Bang na Umar, ya Rasulullah maafi anak ulun. Bang Hafsah nangis lawan Rasulullah, ya Rasulullah jangan dicerai ulun. Kada bisa. Rasulullah itu la yaqulu wa la yaf'alu illa minallah. Rasulullah itu kada berucap, kada berbuat kecuali dari Allah. Tunggu dulu. Hati-hati nih. Makanya rumit. Mun sudah sekali khianat benai rumit, kan paham lah. Rumit. Nasib pay lagi kalau nasib benai. Syukur kam Jibril datang datang Jibril ini lawan Rasulullah. Sekalinya Jibril berucap, ya Muhammad irji Hafsah. Muhammad rujuk Hafsah. Fa innaha sawamatun qaimatun. Hafsah itu Muhammad itu orangnya ibadah, orangnya pemuasa. Cuma bahasa orang wah ini benar talantih itu benar. Pemuasa dan bini mau juga Muhammad kena di surga. Hafsah itu untung Jibril benar turun, untung Jibril kan turun. Esok hanya dirujuk oleh Rasulullah, dia tidak akan harapan apa ban nanggung risiko khianat tuh bahaya. Nah lalu hati-hati kita memberikan, jangan sampai membuka rahasia ilmu, rahasia bisnis, rahasia apapun yang kita miliki, jangan dibuka lawan orang lain. Simpan seperti engkau menyimpan terhadap musuhmu. Kecuali kepada orang yang benar-benar berhak menerima amanah ilmu itu. Ilmu itu benar banyak rahasia. Ilmu rahasia itu banyak. Ini kejar ilmu rahasia itu, tapi lawan orang-orang ahli rahasia. Tapi sekali khianat dengan ilmu rahasia itu, selamanya tidak akan pernah dapat lagi ilmu rahasia.
Dah kebetulan dinai kita dapat rahasia kawan, rahasia ilmu kawan, rahasia bisnis kawan, rahasia ini. Ingat, jaga amanah rahasia ini. Keaiban kawan kah? Jaga rahasia keaiban kawan, jangan dibuka-buka. Nih hadis Rasul, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza haddasar rajulu bihadisin summa iltafata fahuwa amanatu. Apabila bercerita seorang laki-laki dengan satu cerita, kemudian pergi ia berpaling daripadanya, maka yaitu amanah, yakni pertaruhan yang disembunyikannya, maka tiada harus dizahirkan kepada orang lain. Bila seseorang benai bepandir lawan kita, mandir ini inya bulik, itu sudah apa nang dipandirakan tuh amanah. Kita timbang-timbang, jangan selalu dibicarakan. Cukup seseorang dikatakan bodoh kalau dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Jelas sudah. Cukup seseorang itu dikatakan bodoh apabila dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Ada yang dengar orang, kisahkan. Dengar orang, kisahkan. Dengar lagi, kisahkan. Bungul. Ngali-ngali. Jadi kawan itu jadi gawe. Kenapa? Kada bisa ngarannya memfilter. Kada bisa menyaring-nyaring napa nang didengar. Nang kedua, oh ini nang disimpan, ini nang dikisah, ini nang dirahasiakan, ini nang dikisah hingga sini aja, gitu nang pintar. Maka nang ketujuh banget nih bibinian benai, hanya satu buat dengarnya. Han, nangaran canggih ini benai, hanya tonton nah, ke Bandir sudah sampai ke Banjar. Hanya bulik, belum sampai ke rumah orangnya, buliknya nelpon dah. Hantu kamu si anu pandilan aku kamu ini. Han sampai dah, orangnya belum sampai ke rumah, beritanya sampai ke Banjar dah. Lah hati-hati ini. Iza haddasa, apabila seseorang haddasar rajul bihadisin, orang bepandir lawan kita, pandir. Mulikinya saring pandirannya. Oh ini nang harus disimpan. Ini nang harus dikisahkan. Oh ini jangan. Oh ini nang harus disampaikan. Oh ini jangan. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yatajalasul mutajalisuna bil amanati wala yahillu li ahadihima ayyubshiya ala sahibihi ma yakrahuhu. Artinya hanya saja sesungguhnya berhimpun duduk orang dua yang bercerita itu dengan amanah, yakni dengan rahasia yang dikhabarkan oleh orang yang dua bersahabat itu, maka tiada boleh bagi salah satu daripada keduanya itu menzahirkan rahasia sahabatnya yang benci ia akan dizahirkan akan dia. Nah, lalu benai jadi lawan kita pulang, boleh benai kita mau uji kawan ini layak kedako kawan ini.
ku buka dulu rahasia sedikit. Itu caranya mana? Kawan ini layak kada dibawa. Ku buka dulu nah lawang dikit, buka rahasia dikit mana? Lah buka. Ya tipang buka ke kada kah? Nih sekalinya mau buka ya gam, bah dah cukup dah. Jangan berkawan lagi lawan orang itu. Udah kadang kali gam. Nak mau uji kawan dari itu dine, buka dulu rahasia. Dalam bidang rahasia, buka dulu rahasia. Seandainya rahasia ini dibukanya ke lain, tapi nang rahasia kecil-kecil aja lah. Nah ya untuk mengemban ini aja kada kawan. Tuh, apalagi kamu bicara rahasia negara benar bahaya kamu sampai orang ini khianat itu. Kita ini ada benar rahasia negara kita tuh ada rahasia, ada nama megang rahasia tuh. Oh bahaya ini. Jangan sampai membuka rahasia negara. Kenapa? Bahaya. Jadi patut aja mau uji kawan nih, buka dulu rahasia, layak ada di kawan nih nenek. Buka rahasia, oh pisit. Beri lagi dikit dine rahasia nang naik dikit lagi, oh tahan, wah ini layak dah. Layak sudah diberi rahasia, dah beri aja rahasia. Rahasia nampak, ya tergantung bila inya guru rahasia ilmu. Coba saking manusia ini jangan nak megang rahasia dine. Saking kita. Ini banyak kap nampak guru memberi amalan. Guru memberi amalan, belum ya nak amalan. Bolehlah guru jar diberikan lawan keluarga. Ya Allah. Han coba pikir kamu. Mun tergantung itu mun ilmu itu rahasia nang apa? Belum apa-apa, ini sudah hendak membuka dah. Ya kada, kebanyakan kira tuh kayak itu. Kalau tuh, wah lekas nah, bulik pengajian. Aku dapat nih guru beri amalan tadi kan. Nah iya amto. Di kam bibit orang nangke itu kada akan mendapatkan dapat ilmu rahasia darah. Ada orang kayak itu, bila guru memberi amalan, anggap guru memberi buah. Masih memberikan ke orang, dek, guru memberi buah mangga, mangganya sih nyamanan ini nih, atau durian Thailand ini, durian Bangkok panai, ya Allah, kamu tahu durian Bangkok pan? Berarti sudah makan lo? Maka suah tahu aja. Nah, kisahnya durian Bangkok ganal isi halus biji. Itu. Lah kan bijinya halus saja, isinya ganal kandal. Oma. Ikan beriakan deh. Hapuk regam ngaran ngaran durian Bangkok tuh sebiji aja dine isinya itu sebiji aja kamu kanyang. Oh mana kayak ini nah bon gonalnya itu bijinya halus aja bener. Ada kita nih ganal biji. Isinya halus. Nah baik kembalikan dek, mau jangan deh mencari ngalih nyaman, nampak nikmati sendiri. Gitu, nikmati sendiri, amalkan dulu amaliyah itu toh. Sampai sukses, imbas sudah sukses menikmati sudah terserah. Kia oleh guru, alhamdulillah semalam amalan yang beripian ini bolehlah ulun beriakan ke lain. Nasilah. Kenapa? Kita sudah merasakan kelezatan amalan itu. Ini belum apa-apa. Mun orang tuh belum apa-apa, sudah hendak membuka amalan ke orang lain, jangan diberi ilmu rahasia. Nenek kada sanggup benar. Sanggup kah?
habis. Kemudian dan lagi seyogyanya diam daripada mencela akan kekasih sahabat ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.